بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. کلاس 7 جہان اردو میں ہم کر رہے ہیں آج. تو اب ہم کلاس آگے شروع کرتے ہیں. ہمارا نیکسٹ جو سبق ہے اور وہ ہے لازوال علم. لازوال علم جو ہے وہ ہمارا صفحہ نمبر 72 پر پیج نمبر 72 پر ہے. اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں. وہ ایک شمع کی طرح تھا جس نے دنیا کو روشنی دینے کے لیے خود کو جلا کر خاک کر دیا. وہ خود کو تو مٹا گیا مگر دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نباتات کا لازوال علم دے گیا جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے. یہ الفاظ ہیں اشبیلیہ کی ایک محقق ڈاکٹر پروفیسر آنا ماریا کے اور ذکر ہو رہا ہے ابن بطار کا. ابن بطار کا نام ان عظیم مسلمان علماء میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے یونانی نباتاتی علوم کو عربی میں ترجمہ ہی نہیں کیا بلکہ اس علم کی اصلاح اور وضاحت بھی کی. جنہوں نے یونانی نباتاتی علوم کو عربی میں ترجمہ ہی نہیں کیا بلکہ اس علم کی اصلاح اور وضاحت بھی کی. ابن بطار نے اپنی تحقیقات میں یونان، ہندوستان، چین اور عرب علماء کے کاموں سے بھرپور فائدہ اٹھایا. جہاں انہوں نے یونانی عالم ارسطو اور اس کی معلومات کی تدوین کی، وہاں انہوں نے مسلمان عالموں میں ابن سینا اور فارابی کے کاموں کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا. تو ابن سینا اور فارابی یہ دونوں جو ہیں یہ بھی عالم ہیں. ابن بطار کا پورا نام ضیاء الدین ابو محمد عبداللہ بن احمد المالکی ہے کیونکہ وہ اندلس کے ایک شہر مالکہ کے مسافات میں پیدا ہوئے تھے. ان کے والد چونکہ جانوروں کے معالج تھے اور ایسے معالج بیتری کہلاتے ہیں، یعنی کہ ان کو بیتری کہا جاتا ہے، اس لیے وہ ابن بطار کے لقب سے معروف تھے. ایک علم دوست گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے بچپن ہی سے علم، عقل، لیاقت اور ذہانت کے آثار نمایاں تھے. وہ اکثر اوقات اپنی بستی کے ارد گرد پھیلے ہوئے جنگل میں نکل جاتے جہاں وہ مختلف جانوروں اور جڑی بوٹیوں کا مشاہدہ کرتے، ان نباتات کی صفات پر غور کرتے. بس یوں سمجھ لیجیے کہ یہ جنگل ان کی نباتاتی تعلیم کے لیے پہلے مدرسے کا کام کرتا رہا. اس کے بعد ابن بطار نے اپنے وقت کے متعدد ماہرین نباتات سے کسب علم کیا. انہوں نے مختلف زبانیں سیکھی تاکہ غیر عربی کتابوں کا مطالعہ کر سکیں. چنانچہ انہوں نے جان نویس بقراط کی کتابوں کے علاوہ ابن سینا، ادریسی، ابو العباس نباتی کی کتابوں سے بہت کچھ سیکھا. وہ اصول علم کے اتنے شدائی تھے کہ 20 برس کی عمر کو پہنچتے اس مقصد کے لیے اندلس سے چل پڑے اور ایسے چلے کہ پھر اندلس واپس آنا نصیب نہ ہوا. پہلے وہ مغربی سمت میں گئے، وہاں سے الجزائر، تیونس، برقہ، طرابلس اور سمندری راستوں سے ہوتے ہوئے ایشیائی کوچک پہنچے. پھر وہاں سے یونان کا قصد کیا اور پھر وہاں سے روم جاتے ہوئے مشرقی اسلامی ممالک کی طرف بڑھے اور فارس، عراق، شام اور مصر تک گئے. وہ ان تمام علاقوں سے صرف مسافر بن کر نہیں گزرے بلکہ ہر جگہ کچھ عرصہ قیام کیا، وہاں کی جڑی بوٹیوں کا مطالعہ کیا، وہاں کے مقامیوں سے ان کے خواص پر بحث کی اور ہر جڑی بوٹی کے اگنے کی جگہ اور آس پاس کی زمین کا اچھی طرح معائنہ بھی کیا. وہ سفر پر اپنے ساتھ ایسے ہم سفر ضرور رکھتے تھے جو اچھی مصوری کر سکتے تھے اور وہ ان سے ہر جڑی بوٹی کی تصویر بنوا لیتے تھے. ان علاقوں کے نباتاتی علماء سے بھی ملاقاتیں ابن بطار کے سفر کا لازمی حصہ تھیں. اس طرح وہ اپنے زمانے کے بے مثال نباتاتی عالم بن گئے جنہیں پودوں کے اگنے، نشو و نما پانے، ان کے ناموں، صورتوں اور قسموں کی سب سے زیادہ معلومات تھیں. آخرکار ابن بطار نے مصر میں مستقل سکونت اختیار کر لی جہاں ایوبی سلطان ملک الکامل نے ان کو بڑا مرتبہ دیا اور انہیں اپنے حواس میں شامل کر لیا. الکامل کی وفات کے بعد جو ان کے بیٹے نجم الدین ایوب نے بھی انہیں اپنے والد کی طرح عزت دی، وہ نجم کے ساتھ قاہرہ اور دمشق آتے جاتے رہے. ابن بطار کی سب سے مشہور کتاب الجامع ہے. اس کتاب میں طریقہ تحقیق بالکل جدید انداز رکھتا ہے بلکہ اسے تجرباتی کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے. یہ کتاب منفرد ادویات اور غذاؤں کے بارے میں ہے. کتاب کے آغاز میں باقاعدہ مقدمہ ہے جس میں اس کتاب کی تالیف کا سبب اور مقصد بیان کیا گیا اور اس میں جو طریقہ تالیف اختیار کیا گیا اس کا بھی ذکر ہے. ابتدا میں اللہ کا ذکر ہے. پھر وہ لکھتے ہیں کہ اس کتاب کا مقصد جو ہے وہ نئی معلومات فراہم کرنا ہے تاکہ یہ کتاب اس موضوع پر لکھی گئی سابقہ کتابوں سے بہتر اور نمایاں محسوس ہو. اس کتاب میں جن موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے ان پر اس سے قبل کسی نے گفتگو نہیں کی تھی. اس کتاب میں درج ذیل موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے. نمبر 1، ان تمام
मुफरद दवाओं, ग़िज़ाओं और इनके इस्तेमाल का जिक्र जिनकी आम लोगों को हर रोज़ और दिन रात ज़रूरत पड़ती है और वो इनसे फ़ायदा उठाते हैं। नंबर 2, पहलों और पिछलों की किताबों से सिर्फ इन सही बातों का जिक्र जो मुशाहिदा, गौर व फ़िक्र और तजर्बे के बाद सही साबित हुई है। नंबर 3, किसी बात को दोहराया नहीं गया। नंबर 4, तलबा की सहूलत के लिए दुआओं, ग़िज़ाओं और बूटियों के नाम हरूफ़ तहज्जी के एतबार से लिखे गए हैं। नंबर 5, किसी हवाले के बारे में कोई गलत फहमी रवाज पाई गई थी तो इसे तजर्बे से दूर किया गया। नंबर 6, हर दिमाग का नाम मुख्तलिफ ज़ुबानों में लिखा गया। इस किताब के बहुत सी ज़ुबानों में तराजुम किए गए हैं और यूरोप के अहले इल्म ने इसकी बहुत तारीफ़ें की, इसकी अहमियत को तस्लीम किया। बरतानवी शहंशाह जेम्स अव्वल के ज़माना में कायम होने वाले पहले मेडिकल कॉलेज में इस किताब को बड़ी अहमियत के साथ फार्मेसी की तालीम के लिए निसाब में शामिल किया गया। इस किताब के बाद हिस्से सदियों तक यूरोपीय और बरतानवी उलमा, मुहक्किकीन और साइंसदानों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। इब्न बत्तार ने इसके अलावा डेस्फोर्ड्स की किताब की शरह भी लिखी जो एक लिहाज से इब्रानी, यूनानी, सरियानी और बरबरी ज़ुबानों की डिक्शनरी है। फिर लीमू के बारे में एक मकाला, एक किताब तिब पर, एक किताब बाउनवान अल-अफ़आल अल-ग़रबिया अल-ख़फ़ास अल-अजीबिया, एक किताब जिसका नाम मिज़ानुल तिब है और एक रिसाला ज़हरों के ज़रिए से इलाज करने के बारे में लिखा। इनके इल्म की वुसअत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने स्पेन, शुमाली अफ्रीका और शाम में पाई जाने वाली 1400 ऐसी जड़ी बूटियों का तज़किरा किया है जिनको तिबी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और 300 ऐसी जड़ी बूटियों का भी जिक्र किया है जिनको इब्न बत्तार से पहले कोई नहीं जानता था कि वो किस काम आ सकती हैं। इब्न बत्तार के बारे में मशहूर है कि एक जहरीली बूटी पर कुछ तजर्बा कर रहे थे ताकि दवा बना सकें तो इसके साथ इनके बदन में सलाहियत कर गए जिसकी वजह से वो जामबर ना हो सके और 1248 ईस्वी में सिर्फ 49 साल की उम्र में दमिश्क में जो है वो वफ़ात पा गए। तो क्लास अब इब्न बत्तार की पढ़ाई के बाद जो है इसकी मश्क की तरफ अच्छा, इब्न बत्तार सफ़र इल्म पर रवाना हुए दमिश्क, माल्टा, उंदलस और स्पेन। तो ये है उंदलस। बे ऑप्शन, सफ़र इल्म पर वो पहले गए मगरिब की तरफ, अलजायर की तरफ, तुर्की की तरफ और अफ्रीका की तरफ। तो ये है मगरिब की तरफ। फिर जीम, इब्न बत्तार की नबाताती तालीम का पहला मदरसा था मदरसा आलिया, बस्ती के पास का जंगल, अपना गाँव और मालिका मदरसा, बस्ती के पास का जंगल। तो इसके बाद दाल, इल्म नबातात कहा जाता है जानवरों का इल्म, परिंदों का इल्म, चट्टानों का इल्म और पौधों का इल्म। तो ऑप्शन है पौधों का इल्म। इसके बाद वो समंदरी रास्तों से होते हुए पहुँचे अलजायर, ट्यूनिस, एशियाई कोचिक और त्राबलस। तो ये है एशियाई कोचिक। अब सवाल नंबर 5, मुदर्रस इल्म मुतशाबह अल्फाज के मानी लिखे और इन जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि मतलब वाज़ह हो जाए। अल्फाज, अर्ज़, इसका मतलब है ज़मीन। फ़ौज हमारी अर्ज़ वतन की मुहाफ़िज़ है। अर्ज़, बयान, अहमद ने हत में अपना अर्ज़ तहरीर किया। अलम, रंज, अली रंज अलम की हालत में अपना शहर छोड़ गया। अलम, झंडा, अपने इल्म से मोहब्बत ही मुल्क से मोहब्बत की अलामत है। अपने अलम से मोहब्बत ही। फिर उसके बाद है मुकद्दर, गमगीन। तो यहाँ पर जो है वो गमगीन, हर तरफ गंदगी देखकर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा मुकद्दर हुई। अब उसके बाद है मुकद्दर, तकदीर, मुकद्दर का लिखा अल्लाह के सिवा कोई नहीं बदल सकता। तो क्लास इसमें जो है वो ऑप्शन इस तरह से दी गई है कि लफ्ज़ जो हैं वो बोलने में उनका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो तो एक जैसा है लेकिन लिखने में वो जो है वो अलग-अलग से लिखे जाते हैं। अब आते हैं हम इस एक्सरसाइज के जो है वो सवाल और जवाब की तरफ। जी, सबक नंबर 17, लाज़वाल इल्म, मुझसे सवालात के जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, इब्न बत्तार की तहकीकात का मौजू क्या था? जवाब, इब्न बत्तार की तहकीकात का मौजू नबातात का इल्म था। उसके बाद सवाल, इब्न बत्तार ने कहाँ कहाँ के उलमा के काम से फ़ायदा उठाया? इब्न बत्तार ने यूनान, हिंदुस्तान, चीन और अरब उलमा के काम से फ़ायदा उठाया। उसके बाद सवाल नंबर 3, इब्न बत्तार कहाँ कहाँ की जड़ी बूटियों पर तहकीक की? इब्न बत्तार ने अलजायर, ट्यूनिस, बरका, त्राबलस, एशियाई कोचिक, यूनान, फारस, इराक, शाम और मिस्र की जड़ी बूटियों पर तहकीक की। सवाल नंबर 4, इब्न बत्तार का आखिरी क़याम कहाँ रहा? इब्न बत्तार का आखिरी क़याम मिस्र में रहा। सवाल नंबर 5, इब्न बत्तार ने अपनी आखिरी किताब में कितनी जड़ी बूटियों के बारे में आगाह किया? इब्न बत्तार ने कहाँ कहाँ जड़ी बूटियों के बारे में आगाह किया? सवाल नंबर 6, इब्न बत्तार ने कौन कौन सी किताबें लिखी? इब्न बत्तार की मशहूर किताब अल-जामे है। इसके अलावा एक किताब तिब पर, एक किताब अल-अफ़आल अल-ग़रबिया अल-ख़फ़ास अल-अजीबिया मिज़ानुल तिब और एक रिसाला जो कि ज़हरों से इलाज पर लिखा है।
تو یہ ہو گیا ہمارا جو سبق تھا لا زوال علم۔ اس کے بعد ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔